Dear learners, welcome to e-learning live class. Good evening to you all. Me, Faisal Ahmed, faculty member, Department of English, World University of Bangladesh. And I'm supposed to take your 20th century modern fiction, the course code of which is ENZ 1013. And this evening, we're gonna discuss on Heart of Darkness Part 2 specifically, if we get time, within the limited time period of 45 minutes to 60 minutes. We'll also endeavor to discuss Part 3 as well, okay? Of the Heart of Darkness, written by Joseph Conrad. So let's start tonight's class. I hope you will accompany me throughout the whole session from the beginning to the end. If we get disconnected in the middle of the class, then I request you to rejoin the class by clicking the same link that I have given you, okay? So let's begin. So Heart of Darkness, Part 2. In the previous week, in the last week, we discussed Part 1, okay? And this evening, we are going to discuss Part 2 and then Part 3. Can you see the slides that I'm sharing with you now? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Everyone, make sure. Yes, sir. Okay, that's fine. So Heart of Darkness, Part 2, summary and then analysis, okay? Here you can see ivories, okay, collected from elephants' trunk, and there's the European Belgian company's colonist, and this guy, the black ones in the middle or at the side. So these are the Congolese people, okay? This is the real picture, okay, taken. So they are traders, missionaries, colonialists and imperialists, European imperialists, okay? They went to the African lands for trade and for the purpose of civilizing the people, I mean the native people. But in the mask of civilizing the people, they actually are the oppressor, suppressor, colonialist and imperialist, okay? European imperialists who are morally degraded, morally corrupted, okay? And showed their cruelty toward the innocent native Congolese and other African people, okay? Where they are colonized. So Part 2 opens with one evening. As Marlowe lies on the deck of his rigged steamer, the manager and his uncle appear within earshot and discuss goods. So এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পার্ট 2টা এই উপন্যাসের পার্ট 2টা শুরু হয় সন্ধ্যাবেলায়, যখন তারা নদী পথে কঙ্গোতে আসছিল, মার্লো এবং তার স্টিমারে কিছু ক্রিউ মেম্বার নিয়ে। তাদের অনেকে পিলগ্রিমস এবং অনেকে ইউরোপিয়ান, ওকে? সো মার্লোর স্টিমারটা পথের মধ্যে যাত্রাপথে এটা নষ্ট হয়ে যায়, ভেঙে যায়। তো সেটা তখন রিপেয়ার কাজ চলছিল। এই অবস্থায় ম্যানেজার এবং তার ম্যানেজারের আঙ্কেল সেখানে আসে এবং সেখানে তারা, মানে ম্যানেজার বলতে সেই ইউরোপিয়ান কোম্পানির ম্যানেজার, তারা জাহাজে করে আসছে মার্লোর সাথে
একসঙ্গে তারা ওখানে কুর্স, মিস্টার কুর্স সেখানে কি করছে না করছে এগুলো পর্যবেক্ষণ করবে আর কি। ইউরোপিয়ান বেলজিয়ান কোম্পানির পক্ষ হয়ে এরা আসছে। হ্যাঁ, তো সেই ডেকে ম্যানেজার এবং তার আঙ্কেল সেখানে আসলো এবং তারা বন্দুকের গুলির আওয়াজ শুনলো। তখন তারা মিস্টার কুর্সকে নিয়ে আলোচনা করলো, যে মিস্টার কুর্সকে নিয়ে এই উপন্যাসের বর্ণনা এবং যে কিনা প্রটাগনিস্ট, মানে এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র আমরা বলতে পারি, যদি এখানে মার্লোকে বলা হয়েছে, কিন্তু মূলত মূল আকর্ষণটা হচ্ছে মিস্টার কুর্সকে ঘিরে। হ্যাঁ, কারণ সেই পুরো ইম্পেরিয়ালিস্টদেরকে রিপ্রেজেন্ট করছে, পুরো ইউরোপকে রিপ্রেজেন্ট করছে, বা ইউরোপিয়ান বিশেষ করে কলোনাইজারদের রিপ্রেজেন্ট করছে। So the manager complains that Kurz has come to the Congo with plans to turn the stations into beacons of civilization and moral improvement, and that Kurz wants to take over the manager's position. So manager অভিযোগ করছে যে কুর্জ সেখানে এসেছে কঙ্গোতে তার একটা পরিকল্পনা নিয়ে, এবং সেই পরিকল্পনা হচ্ছে সেই স্টেশনকে, মানে কঙ্গি যে স্টেশন বা অঞ্চলগুলোকে সে সভ্যতার বিকন বা চূড়া বানাবে, চূড়াতে রূপান্তরিত করবে, এবং এখানে মানুষ যে বর্বর তাদের নীতি নৈতিক উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা করবে। যদি এগুলো আসলে সবই হচ্ছে তাদের কি ধোঁকাবাজি। কলোনিয়ালিস্টরা এসব কথা বললে আসে, কিন্তু তারা নেটিভদের উপর অত্যাচার করে। ওকে, এবং তারা ব্যবসায়ের নামে সেখানে নির্বিচারে ডাকাতি করে, সোজা কথাই যেটা। So the okay, এবং সেই অভিযোগ করছে যে কোর্স চাচ্ছে যে ম্যানেজারের অবস্থানটা নিয়ে নিতে সেখানে। হ্যাঁ, কোর্স সেখানে যদি ম্যানেজার নিচে, কিন্তু সে সেখানে কিন্তু যথেষ্ট অবস্থান করে নিয়েছে কঙ্গোদের সাথে থাকতে থাকতে। ওখানে সে এক ধরনের গডলি আচরণ করছে, মানে সে ওই এলাকায় এখন রাজত্ব করছে কঙ্গো এলাকাতে। He recalls, মানে remembers, that about a year earlier, Kurz sent down a huge load of ivory of the highest quality by canoe with his clerk, but that Kurz himself had turned back to his station after coming 300 miles down the river. তো সে ম্যানেজার স্মরণ করছে বা এক বছর আগের কথা মনে করছে যে কুর্জ যখন বিশাল বোঝাই করা আইভরি বোঝাই করা একটা বড়, হ্যাঁ, ভালো মানের আইভরি বোঝাই করা একটা ক্যানো পাঠিয়েছিল তার ক্লার্ক দিয়ে, মানে ইউরোপে পাঠিয়েছিল। কিন্তু কুর্স নিজেই ফিরে গেল স্টেশনে, মানে সে ইউরোপে আর আসে নাই, সেই স্টেশনে ফিরে গেল, ওখানেই থাকলো। হ্যাঁ, মানে তার একটা মায়া লেগে গেছে, কুর্সের ওই জায়গাটাতে মায়া লেগে গেছে। কেন মায়া লেগে গেছে? কারণ আফ্রিকার এই লোকদেরকে সে কমান্ড করতে পারে, এবং আফ্রিকার এই কঙ্গিজরা তাকে প্রভু হিসেবে মেনে নিয়েছে, রাজা হিসেবে, এক ধরনের রাজা হিসেবে মেনে নিয়েছে, এবং তাকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে গড হিসেবেও তারা ওরশিপ করে। এইরকম লেভেলে সে চলে যাচ্ছে। এই মায়া এসে পড়ে গেছে, ওই মায়া সে ছাড়তে পারছে না, যার কারণে সে ইউরোপে আর যায় নাই, সে কঙ্গোতেই থেকে গেছে, এবং সে ইউরোপে আইভরি পাঠিয়ে দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সে আর যাচ্ছে না। যাই হোক, the clerk after turning over the ivory, এখানে কেন হচ্ছে এক ধরনের নৌকা আর কি, আমি দেখাচ্ছি নৌকাটা। দেখতে পাচ্ছেন? মানে এইরকম নৌকাকে বলা হয় কেন। ওকে, আপনারা কি আছেন আমার সাথে? জি স্যার।
জি স্যার। ওকে, আমরা আবার আমাদের স্লাইডে ফিরে যাই। এখন স্লাইড দেখতে পাচ্ছেন তো না? স্লাইড দেখতে Yes, sir. পাচ্ছেন? ওকে, that's fine. না স্যার, এখন কেন দেখা যাচ্ছে স্যার? কেন দেখা যাচ্ছে? স্যার এখন জি, আসছে স্যার। জি এবার আসছে স্যার, এখন ঠিক হয়েছে। So the clerk, after turning over the ivory and a letter from Coors instructing the manager to stop sending him incompetent man, informs the manager that Coors has been very ill and has not completely recovered. So clerk ivory গুলোকে নিয়ে যাওয়ার পরে এবং কুশ থেকে একটা চিঠি এবং সে আইভরি গুলো নিয়ে এসে যাওয়ার পরে ম্যানেজারকে ইনস্ট্রাক্ট করে টু স্টপ সেন্ডিং হিম ইনকম্পিটেন্ট ম্যান, মানে তাকে যাতে এই অদক্ষ লোক না পাঠায়। ওকে, তাকে যাতে দক্ষ লোক পাঠানো হয় তার কাছে, মানে কুশের কাছে। কুশ এই বলে একটা চিঠি পাঠায় ম্যানেজারের কাছে এবং সে ইনফর্ম করে ম্যানেজারকে যে কুশ হ্যাজ বিন ভেরি ইল, কুশ খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে এবং পুরোপুরি সে সুস্থ হয়নি। ওকে, so এরপর আমরা দেখি, continuing to converse with his uncle, the manager mentions another man whom he finds troublesome, a wandering trader. ইনি একজন রাশিয়ান বোধহয় সম্ভবত। The manager's uncle tells him to go ahead and have the trader hanged because no one will challenge his authority here. তো ওই ডেকে যেখানে মার্লো আছে সেখানে ম্যানেজার এবং তার আঙ্কেল, কোম্পানি ম্যানেজার এবং তার আঙ্কেল কথোপকথন করছে আর কি। তারা বলছে যে এই লোকটা কি, এই লোকটাকে কেমন ট্রাভেলসাম মনে হচ্ছে, তাকে তো কেমন যেন একটা ভবঘুরে ব্যবসায় মনে হচ্ছে। তো তার প্রতি কিছুটা সে তারা জেলাস বা বিরক্ত ফিল করলো আর কি। তখন ম্যানেজার আঙ্কেল তাকে বললো যে এই লোকটাকে মেরে ফেলো, মানে ফাঁসি দিয়ে দাও, এই টাইপের কিছু আর কি। কারণ একে মারলে কেউ এর ব্যাপারে কোনো কিছু করতে আসবে, ওকে, চ্যালেঞ্জ করতে আসবে না। The manager's uncle implies that Coors simply, এখানে এই colonizer এবং যে কঙ্গোতে তাদের যাত্রা, এই বিষয়গুলোর মধ্যে মার্ডার ছিল, ব্রুটালিটি ছিল, সেভেজারি ছিল, ওকে, রবারি ছিল, এই বিষয়গুলো একেবারে সম্পৃক্ত। The manager's uncle implies, ম্যানেজারের আঙ্কেল ইমপ্লাই করে যে, ইঙ্গিত করে যে Coors simply may die of tropical disease, মানে ম্যানেজার এখানে ম্যানেজারকে কিন্তু খারাপ চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে। কুর্সকে যদিও এখানে খুবই বর্বর চরিত্র দেখানো হয়েছে, কিন্তু সে আসলে ইম্পেরিয়ালিস্টদেরই রিপ্রেজেন্টেটিভ। এই জন্য রাইটার জোসেফ কনরাড কুর্সকে একটু ভালো হিসেবে দেখাতে চেয়েছে, যদিও সে বর্বর। অপরদিকে ম্যানেজারকে একটু খারাপ চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে এখানে, হ্যাঁ। অর্থাৎ ম্যানেজার একটা খারাপ লোক, অর্থাৎ সে মনে মনে চাইছে যে কুর্স মারা যাক, হ্যাঁ, যাতে করে সে ওখানে দায়িত্ব নিতে পারে বা রাজত্ব করতে পারে, এই রকমের। So in a few days the El Dorado expedition, তাদের এক্সপেডিশনটাকে বলা হয় এল ডোরাডো, ওকে। তাদের এল ডোরাডো এক্সপেডিশন তখন went into the patient wilderness, অনেক বেশি গভীরে বন জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। তো যাই হোক, তখন এটা সমাপ্তি হলো আর কি। That closed upon it as the sea closes over divers, মানে তারা একবার বনের গহীনে চলে গেল। কঙ্গো নদীটা অনেক মিস্টেরিয়াস, আর যে আফ্রিকান কঙ্গো এটা অনেক বেশি ভিতরে, জঙ্গল ঝোপঝাড় এগুলো অনেক বেশি, হ্যাঁ, যার কারণে খুবই মিস্টেরিয়াস, অজানা যাত্রা তাদের জন্য অনেক ভীতিকর। এটা নিয়ে কিন্তু একটা ফিল্মও তৈরি হয়েছে, হ্যাঁ, যে অ্যাপোক্যালিপ্টো নামে মুভি তৈরি হয়েছে সম্ভবত এই উপন্যাসকে কেন্দ্র করে, তোমরা তো দেখতে পারো। এর কিছু পরে দ্য ক্রিপ্টিক মেসেজ অ্যারাইভস, একটা অদ্ভুত রহস্যময় সংবাদ আসলো।
all the expeditions donkeys have died. যাত্রা সকল গাধারা কি মারা গেছে। এখানে এক্সপ্লোরারদেরকে ডানকি আখ্যায়িত করেছে একদম। By that time the repairs on Marlowe's steamer nearly complete. মার্লো সেই স্টিমারের মেরামতের কাজ অনেকটা সম্পন্ন হয়েছে। তখন মার্লো আবারও সেই কুর্সের দিকে নদীমুখে যাত্রা করার জন্য আবারও সে যাত্রা করলো, সেল করলো, স্টিমার নিয়ে। এবং তার সাথে আছে ম্যানেজার এবং ম্যানেজারের আঙ্কেল, তারপরে সেই রাশিয়ান ট্রেডার এবং আরো কয়েকজন পিলগ্রিমস। এরা সবাই হচ্ছে স্টিমারের ক্রিউ মেম্বার। এরপর হচ্ছে দ্য রিভার ইজ ট্রেচারাস এন্ড দ্য ট্রিপ ইজ ডিফিকাল্ট। তো নদীটা ছিল খুবই ট্রেচারাস, মানে একটু রিস্কি আর কি। কঙ্গো নদীটা খুবই রিস্কি, এখানে যে কোনো বিপদ আপদ ঘটতে পারে এরকম আর কি কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে এখানে। এবং তাদের ট্রিপটা খুবই ডিফিকাল্ট। The ship proceeds only with the help of a crew of natives the Europeans call cannibals. তো এই জাহাজটা আসলে এই স্টিমারের বইটা বাইছে কিছু কানিবাল মানে বর্বর লোকজন, যারা কিনা মানুষের মাংস খায় আর কি, এই ধরনের কানিবালস। তো ইউরোপিয়ানরা এদেরকে কানিবালস বলে। এরা আসলে ওই কঙ্গো নেটিভ। এদেরকে দিয়ে আসলে তারা নৌকা বাহনের কাজ করছে, কঠিন কাজগুলো আফ্রিকানদেরকে দিয়ে ইউরোপিয়ানরা করাতো। হয়তো অনেক সময় ভয় দেখিয়ে বা অনেক সময় জোর করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জোর করেই করাতো, আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে। who actually proved to be quite reasonable people. তো যাদেরকে ওরা কানিবাল বলতো, ওরা আসলে তাদের স্বভাব চরিত্র ছিল শান্ত টাইপের। ওরা ওরকম কোনো বর্বরচিত আচরণ করে। অর্থাৎ এই পুরো উপন্যাসে জোসেফ কনরাড রাইটার আফ্রিকান কংগ্রেসদেরকে বর্বর, সেভেজ, নেটিভ, কানিবাল এই ধরনের নাম আখ্যায়িত করেছে। এদেরকে আসলে সাধারণ মানুষ হিসেবে আখ্যা দেয়নি। এবং ইউরোপিয়ানদের যে নীতিনৈতিক অবক্ষয় সেটাই কোর্সের মাধ্যমে দেখিয়েছে। এবং এখানে যে মার্লোটা মূলত জোসেফ কনরাডেরই একটা শ্যাডো, ওকে, বা ছায়া। তো যাই হোক, এই দ্য ম্যান অ্যাবোর্ড দ্য শিপ, তো সেই তাদের স্টিমার বা জাহাজের উপরে যে লোকজন ছিল ক্রিউ মেম্বাররা, তারা ড্রামের আওয়াজ শুনলো রাতের বেলা নদীর পাশে। অর্থাৎ সেখানকার স্থানীয়রা হয়তো কোনো রিচুয়ালস এর কারণে ড্রাম বাজাচ্ছে, ঢোল আর কি। এবং তারা অকেশনালি মানে মাঝে মাঝে কদাচিৎ তারা কিছু দৃশ্য দেখতে পারতো, মানে নেটিভদেরকে দেখতো, যে স্থানীয় ওই নেটিভরা যেখানে থাকতো আর কি, জঙ্গলের আশেপাশে নদীর পাশে। But they can only guess at what lies further inland. কিন্তু তারা কেবল অনুমানই করতে পারতো যে আরো ভিতরের ভূমিতে বা কঙ্গোর এই ভিতরের জঙ্গলের ভিতরে আরো কি থাকতে পারে, ব্যাপারে তারা কেবল অনুমানই করেছিল আর কি। কিন্তু রহস্যই থেকে গেছে এটা তাদের কাছে। Marlowe feels a sense of kinship between himself and the savages. তো সেভেজেসদের মধ্যে আর মার্লোর মধ্যে সে একটা আত্মিক ব্যাপার খুঁজে পেল, সেন্স করতে পারলো। মানে মার্লো মনে করছে যে এই সেভেজরা বোধহয় তাদের সাথে তার একটা আত্মার সম্পর্ক আছে। মানে এখানে মার্লো তাদের প্রতি একটা সহানুভূতি প্রকাশ করেছে। ওকে, ওই বিষয়টা এখানে বোঝাতে যাচ্ছে। Along the river banks, but his work in keeping the ship afloat and steaming keeps him safely occupied and prevents him from brooding too much. তো যাই হোক, তার কাজ এবং তার যে দায়িত্ব এবং স্টিমারে ভেসে থাকা, কারণ জঙ্গলে নামলে অনেক বিপদ আপদ আসতে পারে, এই জন্য নদীতেই তারা ভাসছে এবং সে অতিরিক্ত কোনো কিছু নিয়ে ভাবা থেকে নিজেকে বিরত রাখছে। এই ভেবে যে সে কোম্পানির একটা দায়িত্ব এসেছে, নিজেকে অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড করে নিলে হবে না। সো এই ছিল সামারি পার্ট 2 এর। আমরা এবার অ্যানালাইসিসে যাব।
So Marlowe's work, ethic, and professional skills are contrasted throughout this section. Marloweর যে কাজ, তার যে ইথিক এবং তার যে প্রফেশনাল স্কিল সবগুলি কোম্পানির অন্যান্য লোকদের সাথে বিপরীত। হ্যাঁ, কোম্পানির অন্যান্য লোকজনরা ছিল একরকম, সে তার চিন্তা ভাবনা দৃষ্টিভঙ্গি আরেক রকম ছিল, মানে সে কিছুটা সিম্প্যাথেটিক ছিল, হ্যাঁ, হিউম্যানলি টাইপের। Working to repair his ship and then piloting it up the river provides a much needed distraction for Marlowe, preventing him from brooding upon the folly of his fellow Europeans and the savagery of the natives. তো সে তার দায়িত্বে মনোযোগ দিয়ে এবং এই যে তার স্টিম শিপে নেতৃত্ব দিচ্ছে, এবং সেই স্টিম শিপটা যখন নষ্ট হলো, ভেঙে গেল, তখন এটাকে রিপেয়ার করার দিকে মনোযোগ দিল। এবং সে তার এই কাজের কারণে ইউরোপিয়ান, তার স্বজাতীয় ইউরোপিয়ানদের ভুল ভ্রান্তি এবং এই নেটিভ স্থানীয় সেভেজদের ব্যাপারে অত বেশি চিন্তা ভাবনা থেকে সে বিরত থাকে। তার মানে সে দায়িত্বটাকেই বেশি প্রায়োরিটি দিচ্ছে, এই বিষয়টা আমরা দেখলাম, মানে ইউরোপিয়ানরা তাদের দায়িত্বটাকেই বেশি প্রায়োরিটি দেয়। হ্যাঁ, তারা আবেগতাড়িত হয় কম। To Marlowe's mind, Marlowe মনে work represents the fulfillment of a contract between two independent human beings. যে কোনো কাজ হচ্ছে রিপ্রেজেন্ট করে একটা পরিপূর্ণতা, একটা কন্ট্রাক্টের পরিপূর্ণতা। সেই কন্ট্রাক্ট হচ্ছে দুইজন স্বাধীন মানুষের মধ্যে। রিপেয়ারিং দা, আচ্ছা আমরা যদি ডিসকানেক্টেড হয়ে যাই, তার আমরা একই লিংক ইউজ করে আবার রিকানেক্টেড হব, ঠিক আছে? ওকে, আমরা ক্যারি অন করি। সো রিপেয়ারিং দ্য স্টিমার অ্যান্ড দেন পাইলটিং ইট, এরপরে এই স্টিমারটাকে সে মেরামত করে এবং পুনরায় আবার এটাকে নেতৃত্ব দিয়ে, বা এটার যে ক্যাপ্টেন হিসেবে সে দায়িত্ব পালন করছে, এখানে জন্য পাইলট বলা হয়েছে। হি কনভিন্সেস হিমসেলফ, সে নিজেকে বোঝায় আর কি, নিজের সাথে বোঝাপড়া করে যে has little to do with the exploitation and horror he sees all around him. অর্থাৎ চারপাশে যে হরিফিক বা ভীতিকর দৃশ্যগুলো সে দেখছে, সেটা সেভেজদেরই হোক অথবা ইউরোপিয়ানরা যে সেভেজদের প্রতি বা নেটিভ লোকদের প্রতি এক্সপ্লয়েট বা করছে, শোষণ করছে, এই বিষয়গুলোতে সে খুবই কম ভ্রুক্ষেপ করছে। সে কেবল তার দায়িত্বের প্রতি মগ্ন আছে, এই যে বিষয়টা আর কি, মানে এটাকে ইগনোর করে যাচ্ছে। কিন্তু মার্লোর মাধ্যমে এই বিষয়গুলো কিন্তু রিডারদের কাছে বা পাঠকদের কাছে জোসেফ কনরাড কিন্তু প্রকাশ করে দিচ্ছে, হ্যাঁ, অবচেতন মনে। যদিও সে ইউরোপিয়ানদেরকে সাপোর্ট করেছে, কুর্স এত অত্যাচারী হওয়ার পরেও কুর্সকে সে ভালো হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছে শেষে, ওকে, এবং ইউরোপিয়ানদের যে মোরাল ডিগ্রেডেশন সেই ব্যাপারে সে অনুতাপ করেছে, কিন্তু নেটিভ আফ্রিকানদের যে কালচার সেটাকে সে এখানে রেসপেক্ট করে না। ইভেন তাদেরকে মানুষ হিসেবে সে কিন্তু এখানে উপস্থাপন করে নাই। সে বলেছে সেভেজ, সে বলেছে বারবারিক, সে বলেছে কি কানিবালস, এই সমস্ত শব্দ ইউজ করেছে। ওকে, এটা নিয়ে কিন্তু নাইজেরিয়ার একজন রাইটার চিনুয়া আচিবি, সে একটা তার ছোট্ট উপন্যাস লিখেছে এরকমই, যেটার নাম হচ্ছে থিংস ফল অ্যাপার্ট। ওকে, সেখানে কিন্তু আবার ইউরোপিয়ানদের নাম উল্লেখ করেনি, তাদেরকে মিশনারিজ, ইম্পেরিয়ালিস্ট, কলোনিয়ালিস্ট এরকম নাম আখ্যায়িত করেছে। ওকে, এবং আফ্রিকানদের নাম খুব, এবং তাদের ট্রেডিশনকে, তাদের বংশ গৌরব, তাদের সোসাইটির যে এবং তাদের কালচারের যে ট্রেডিশন বা প্রাইড বা ডিগনিটি, এগুলোকে সে তুলে ধরেছে। তার মানে ওই চিনুয়া আচিবির যে থিংস ফল অ্যাপার্ট, সেটা হচ্ছে হার্ট অফ ডার্কনেসেরই একটা জবাব। হ্যাঁ, হার্ট অফ ডার্কনেসের জোসেফ কনরাড ইউরোপিয়ানদের পক্ষপাতিত্ব করেছে, আফ্রিকাদেরকে মানুষই মনে করেন। অপরদিকে এটা আমি একটা কম্পারেটিভ সেন্স থেকে বলছি আর কি, অ্যানালাইসিসে। এবং চিনুয়া আচিবি একজন আফ্রিকান রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে আফ্রিকানদেরকে গৌরবান্বিত করেছে, তাদের কালচারকে ডিগনিফাইড করেছে, সেখানে ইউরোপিয়ানদেরকে তারা করাপ্টেড হিসেবে তুলে ধরেছে। ওকে, সো এখানে আমরা ইম্পেরিয়ালিস্টদের মোরাল ডিগ্রেডেশনটাকেই মূলত জোসেফ কনরাড তুলে ধরার চেষ্টা করেছে মার্লোর মাধ্যমে। মার্লো একজন উইটনেস হিসেবে, মূলত মার্লো হচ্ছে জোসেফ কনরাডেরই একটা শ্যাডো বা ছায়া। ওকে,
বা সে নিজে আমরা বলতে পারি অনেক ক্ষেত্রে, যদি এটা বলা যায় না। ওকে, কারণ সে নিজে কিন্তু এই বিভিন্ন আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে সে সেল করেছে, মানে জাহাজে ভ্রমণ করেছে, স্টিমশিপে ভ্রমণ করেছে, ওইখান থেকে তার অভিজ্ঞতা গুলো হয়েছে কলোনিয়ালিস্ট বা ইম্পেরিয়ালিজমের ব্যাপারে। সেটাই কিন্তু সে এই হার্ট অফ ডার্কনেস বইটাতে শেয়ার করছে পাঠকদের সাথে বা আমাদের সাথে। ওকে, এবং এখানে উইটনেস বা ন্যারেটর হিসেবে মার্লোকে রেখেছে, তারপরে কুর্সকে রেখেছে ইম্পেরিয়ালিস্ট হিসেবে, ইম্পেরিয়ালিস্টদের, ইউরোপিয়ান ইম্পেরিয়ালিস্টদের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে। হ্যাঁ, এবং তাদের মধ্যে যে দলাদলি বা তাদের মধ্যে যে কোন দল সেটা দেখিয়েছে ম্যানেজারের মাধ্যমে। ম্যানেজার সবসময় চাইতো কুর্স মারা যাক এবং সে তার জায়গাটা দখল করুক। আবার মার্লোর মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে সে একজন ভালো মানুষ, সে সিম্প্যাথেটিক, তার মধ্যে একটা মায়া মমতা আছে, সে চাইলেই হয়তো কলোনিয়ালিস্টদের মতন এরকম বর্বর হতে পারতো, কুর্সের জায়গাটা নিতে পারতো, কিন্তু সে ওটা করেনি। হ্যাঁ, সে ফিরে এসেছে এবং কুর্সকেও ফেরত নিয়ে আসার চেষ্টা করেছে। ওকে, so nevertheless Marlowe is continually forced to interpret the surrounding world. তো যাই হোক, এত সত্ত্বেও মার্লো কিন্তু অনবরত ভাবেই সে সারাউন্ডিং ওয়ার্ল্ডটাকেই ব্যাখ্যা করা বা বোঝানোর চেষ্টা করছে বা বোঝানোর জন্য নিজেকে জোর করছিল। এবং তার যে জার্নি বা ভ্রমণের ডিসক্রিপশন, আপ রিভার ইজ স্ট্রেঞ্জ এন্ড ডিস্টার্বিং, অর্থাৎ নদীর দিকের যে ভ্রমণটা, অর্থাৎ কঙ্গো নদীর দিকের যে ভ্রমণটা, সেটা তাকে খুবই আপসেট করছিল, কারণ এটা খুবই ভীতিকর ভয়ঙ্কর একটা জায়গা। হ্যাঁ, যারা বিশেষ করে আফ্রিকার কঙ্গো নদীতে 100 বছর আগে ভ্রমণ করেছে তারা বলতে পারবে, যেটা ইভেন আধুনিক যুগেও যদি কেউ কঙ্গোতে যায় নদী পথে, তাহলে সেও এরকম হরর ফিল করবে। ওকে, কিছুটা হলো হরর ফিল করবে এবং মিস্টেরিয়াস মনে হবে। মার্লো describes the trip as a journey back in time to a prehistoric earth, এবং মার্লো এখানে বর্ণনা করেছে তার এই ভ্রমণটা, নদীপথে যাত্রাটা ইউরোপের বেলজিয়াম থেকে শুরু করে সে যে কঙ্গো নদী হয়ে নদীপথে মিঠা পানির এই যাত্রায় সে যাত্রা করেছিল কঙ্গোতে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নদীটা। তো এটাকে তার কাছে মনে ছিল সেই জন্য সেই আদিম যুগে ফিরে যাচ্ছিল, এটাকে বলেছে প্রি হিস্টোরিক আর্থ, সে যেন ওইদিকে আবার ব্যাক করছে। So this remark reflects the European inclination to view colonized peoples as primitive, মানে যারা কলোনাইজড উপনিবেশিকদের শিকার তাদেরকে এখানে প্রিমিটিভ হিসেবেই আখ্যায়িত করেছে, এবং ইউরোপিয়ানদের যে একটা ঝোঁক এদেরকে ওইভাবে দেখার, সেই জিনিসটা এখানে রিফ্লেক্ট করেছে। হোয়াট ডিস্টার্বস মার্লো, যে জিনিসটা মার্লোকে বেশি বিরক্ত করেছে সেটা হচ্ছে যে নেটিভ পিপলদের সম্পর্কে, যে she sees along the river, হ্যাঁ, নদীর আশেপাশে দেখছে। ইন হিজ ওয়ার্ডস ইজ দিস সাসপিশন অফ দেয়ার নট বিং ইনহিউম্যান, তাদের যে ইনহিউম্যান অমানবিক না হওয়ার বিষয়টা তার কাছে আরো ভীতিকর মনে হয়েছে, যে তাদেরকে দেখে বর্বর মনে হয় কিন্তু তাদের আচরণ শান্ত। মানে এখানে এদেরকে অদ্ভুত প্রাণী হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করেছে। আফ্রিকার লোকেরা ইউরোপিয়ানদের দৃষ্টিতে প্রাণীর মতো বা প্রাণীর চাইতে এটা সেভেজ এরকম হবে। এটা যে আসলে মানুষ, এদেরও যে একটা কালচার আছে, সোসাইটি আছে, আলাদা একটা ভাষা আছে, ওই জিনিসগুলো তারা ওই সময় ওইভাবে দেখতো না, দেখতো এদেরকে সেভেজ হিসেবে, স্লেভ হিসেবে, দাস হিসেবে, অথবা কলোনাইজড হিসেবে। So savages, unlike Europeans, perhaps just like the English were when Britain was colonized by Rome. এখানে এটাও বলছে যে ব্রিটেনের লোকেরাও এরকম ছিল যখন ব্রিটেন অঞ্চলটা রোম নগরীর দ্বারা কলোনাইজ ছিল, অর্থাৎ একসময় ব্রিটিশরাও রোমের অধীনে ছিল যখন রোমানরা সারা পৃথিবী শাসন করত, জুলিয়াস সিজারের সময়, হ্যাঁ, এবং তার আগেকার সময়। Marlowe's self-imposed isolation from the manager and the rest of the pilgrims forces him to consider the African members of his crew. তো মার্লোর এই নিজেকে চাপিয়ে দেওয়া যে আইসোলেশন, মানে নিজেকে সে সরিয়ে রাখছে ম্যানেজারের কাছ থেকে, মানে নিজেকে একা রাখছে সে। ম্যানেজার হচ্ছে একটা খারাপ লোক, কিন্তু মার্লো একজন ভালো মানুষ, এই জন্য সে খারাপ লোকের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখছে এবং অন্যান্য পিলগ্রিমসের থেকেও সে নিজেকে আলাদা করে রাখছে। কেন? যেটা তাকে ফোর্স করছে যে
এই জিনিসটাই বিবেচনা করতে যে আফ্রিকান মেম্বার্স অফ হিজ ক্রিউ। হ্যাঁ, ওকে, অর্থাৎ আফ্রিকান যারা ক্রিউ মেম্বার ছিল তাদেরকে সে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করার চেষ্টা করলো এই জন্য। and he is confused about what he sees, এবং সে যা দেখছে সে ব্যাপারে সে কনফিউজড। he wonders for example how his native fireman, অর্থাৎ তার স্বজাতীয় ফায়ারম্যানরা যারা বন্দুকধারী আর কি, the crewman who keeps the boiler going, is any different from a poorly educated ignorant European doing the same job. ওকে, একই জব করা ইউরোপিয়ান যারা অশিক্ষিত ইগনোরেন্ট তাদের থেকে কিছুটা আলাদা কিনা সে ব্যাপারেও সে ওয়ান্ডার করছে। মানে যে আফ্রিকানরা আর কি, আফ্রিকানদেরকে সে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করছে, এই জিনিসটা আসলে এখানে বলার চেষ্টা করছে। এরপর এখানে একটা কোট আছে, ইট ওয়াজ আনআর্থলি, মানে তাদের কাছে ইউরোপিয়ানদের কাছে এটা মনে হয় যেন অন্য কোনো দুনিয়া বা পৃথিবীর, হ্যাঁ এই পৃথিবীর অংশ নয়, এটা কোনো জাগতিক না। ঠিক আছে, আমরা অল্প কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ডিসকানেক্টেড হয়ে যাব, তো আমরা আবার এই একই লিংক ইউজ করে রিকানেক্ট হবো। ঠিক আছে, তো সবাই আছো তো আমার সাথে না? জি স্যার। জি স্যার। So no, they were not inhuman. Well, you know, that was the worst of it, the suspicion of their not being inhuman. The mysterious figure, of course, is at the heart of Marlowe's confusion. The manager seems to suggest that his own resistance against the consequences of the tropical climate reflects not just physical constitution but a moral fitness or the approval of some higher power, next to the petty ambitious and sycophantic maneuverings of the manager. So manager